بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی خاطر رب کائنات نے یہ کائنات تخلیق فرمائی. میں پرنسپل ادارہ حاضہ منصور احمد سبحانی، اساتذہ ادارہ حاضہ، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر سردار ادریس صاحب، محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے تمام آفیسران اور جو لوگ یہاں حاضر ہیں انہیں، اور اسپیشلی سمانی سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان، ان کو میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور سلام بھی پیش کرتی ہوں. عزیز طالبات، اور آج کی اس خوبصورت تقریب کی رونق ہمارے مہمانان خصوصی سینئر مدرس بشارت حسین صاحب اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ناظم صاحب، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کی یہ تقریب ان دو آفیسران کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. میں اس موقع پر ان دونوں آفیسران کو باعزت طور پر سبکدوش ہونے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں بشارت صاحب کے بارے میں اتنا نہیں جانتی کیونکہ ان کے ساتھ میں نے اتنا کام نہیں کیا. ناظم صاحب کی کارکردگی بتانے سے پہلے جو بشارت صاحب کی کارکردگی، ان کے انہار طالب علم عمار جو ہمارا اسپیشل بچہ ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ہم جن لوگوں کو صحت مند بنایا ہے، ہمیں اللہ کے خاص سربسجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارا اسپیشل بچہ جو ایک بصارت جیسی نعمت سے محروم ہے، اس سکول میں پڑھ رہا ہے اور سٹیج پر آ کر جس خوبصورت انداز میں خوبصورت تلفظ کے ساتھ پر اعتماد لہجے میں اپنے استاد محترم کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم معلم ہے. اور اس سکول میں نہ صرف عام بچوں کو بلکہ اسپیشل بچوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے. اور اس ایک اسپیشل بچے نے اسٹیج پر آ کر جس خوبصورت انداز میں اپنی اسپیچ کی ہے، میں اساتذہ اکرام، پرنسپل اور اس بچے کو شاباش پیش کرتی ہوں. بات آتی ہے ناظم صاحب کی، تو میں نے اپنے 2.25 سال جو گزارے ہیں، یہ میرے 3 ممبر تھے بیسیک اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بے شمار مسائل ہیں، بلڈنگ کے حوالے سے، اسٹاف کی کمی کے حوالے سے یا فرنیچر کے حوالے سے. تو جہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، میں فوری طور پر ناظم صاحب کو کال کرتی کہ فلاں سکول میں یہ شکایت آئی ہے، فلاں ٹیچر حاضر نہیں ہے، یا فلاں سکول تبادلے کی صورت میں بند ہو چکا ہے. تو یہ آدھے گھنٹے کے اندر واپس رپورٹ کر دے کہ میں نے متبادل ٹیچر کا ارینجمنٹ کر دیا ہے. اس طرح ان کا مجھے بھرپور تعاون حاصل رہا. انہوں نے اپنے دور میں پبلک کے تعاون سے 10 ماڈل سکول بنائے. 3-4 سکولوں میں میں خود گئی ہوں. یہاں ہمارے بہت ہی معزز ڈونر بیٹھے ہوئے انصر مغل صاحب، انہوں نے بریڈلا میں ان کی سربراہی میں، یعنی ناظم صاحب کی سربراہی میں 3 سکول بنائے. پرائمری سکول ننور، پرائمری سکول سہر اور پرائمری سکول ٹیب بریڈلا. یہ مکمل امارات انہوں نے اپنی فیملی کے تعاون سے اور اپنے ٹیم ممبران کے تعاون سے بنا کے محکمہ تعلیم کے میرے دور میں حوالے کیے ہیں. اور سربراہی کس کی تھی؟ ناظم صاحب کی. اس کے لیے ڈونر حضرات کے ساتھ ساتھ میں ناظم صاحب کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. اور یہ خوش قسمت حلقے سے تعلق رکھتے ہیں حلقہ چڑائی. میں جہاں بھی جاتی ہوں اس بات کا تذکرہ کرتی ہوں کہ
अल्लाह पाक ने तकरीबन तमाम इंसानों को कुछ न कुछ माल दिया हुआ है, लेकिन अगर अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, शाखर्च लोग हैं, जिंदा लोग हैं जो इंसानों की भलाई के लिए खर्च करते हैं, अदारों पर खर्च करते हैं। चुड़ोई में बेशुमार हमारे गर्ल्स प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है जो पब्लिक के तावन से बने हैं और करोड़ों रुपए की मालियत से बने हैं। तो इनका तावन हमेशा हमारे अदारों के साथ रहता है, इसलिए मैं चुड़ोई के लोगों को भी सलाम पेश करती हूँ। पिछले ही दिनों इधर काला डब में करोड़ों की इमारत उन्होंने तामीर करके दी, राजधानी में करोड़ों की इमारत उन्होंने तामीर करके दी और बेशुमार अदारे अभी हमारे ज़ेरे तामीर में जो अनकरीब वो महकमे के हवाले करेंगे। स्टाफ की कमी के हवाले से चुड़ोई के लोगों का हमेशा ताउन रहा है। पब्लिक पे इन लोगों ने टीचर रखे हुए हैं और हमारे स्कूलों का निज़ाम चल रहा है। इसके लिए सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जहाँ तक रही नाज़म साहब की बात, ये ना सिर्फ एक अच्छे उस्ताद थे, एक शरीफ इंसान और एक आला तालीम याफ्ता इंसान है। ये MA इंग्लिश लिटरेचर है और हाल ही में इन्होंने MPhil भी किया है। और इनकी जो सलाहियतें हैं और इनकी जो कारकर्दगी हमारे अदारों में रही है वो सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। इनने अपने अदारों में असातिज़ा को पाबंद किया, वो हाजिर हुए और मैंने ये जो 2 साल सवा 2 साल दौर गुजारा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेइज्जत और अपनी बसात के मुताबिक अपने अख्तियारात के मुताबिक हर वो काम करने की कोशिश की है जिससे हमारे अदारों में बेहतरी आई। मैंने हुकूमत का ताउन भी हासिल किया, मैंने कम्युनिटी का ताउन भी हासिल किया और मैंने अपने हकीकी बहन भाई जो बरतानिया में मुकीम हैं उनसे भी मांग तांग कर अपने अदारों को बेहतर करने की कोशिश की है और मिसिंग फैसिलिटीज को पूरा करने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बसात के मुताबिक जो काम किया है उस पर मैं मुतमईन हूँ और मेरी कामयाबी मेरी टीम को मैं सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। मेरी टीम में मेरे डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सरदार अदरीस साहब, मेरे तमाम हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले एजुकेशन ऑफिसरान और मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम थे जिनकी वजह से मैं कामयाब हुई। वही रिजल्ट जब मैं आई तो उससे पहले साल 46% था मैट्रिक का बोर्ड के इम्तिहान में और 2022 में मैं उसको 70% पे ले गई और हालिया 2023 में हमारा मैट्रिक का मजमूई रिजल्ट 83% रहा जो मेरे असातिज़ा इकराम की बदौलत मुमकिन हुआ। मैं तमाम असातिज़ा को इसके लिए सलाम पेश करती हूँ और पिछले साल मैंने वो तमाम असातिज़ा जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अपने स्कूलों के अच्छे रिजल्ट दिए, बच्चों की सही तालीम और तरबियत की, मैंने तहसील वाइज जाकर उनको सर्टिफिकेट्स दिए और उनको शाबाश दी। ये कामयाबियाँ उस्ताद के जरिए ही मुमकिन होती हैं। एक अफिसर अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक इनका तावन हासिल न हो। उस्ताद का काम होता है तालीम देना, इल्म देना, तरबियत करना, क्योंकि इल्म ये तय करता है कि क्या कहना है, तरबियत ये तय करती है कि कैसे कहना है और दानिशमंदी ये तय करती है कि कब कहना है। तो इन बच्चों को कब कैसे और क्या कहना है कि काबिल किसने बनाना है, हमने बनाना है, हम असातिज़ा इकराम ने बनाना है। तो तमाम असातिज़ा इकराम से मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए, इनकी अच्छी तालीम और तरबियत करने के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा करें ताकि हमारा माशरा इस काबिल हो जाए कि हमारे माशरे के तालीमी इदारों से जब बच्चे निकले तो वो मुकम्मल इंसान बनकर निकले, मुकम्मल मुसलमान बनकर निकले, मुकम्मल मोमिन बनकर निकले। मैं इन 2 अफसरान को खराजे तहसीन पेश करते हुए सोनी साडी वादी यारो, सोनी साडी वादी यारो, जन्नत नज़ीर असां कश्मीरी, साडा देश कश्मीर, असां कश्मीरी। तो ज़्यादती होगी जिन्होंने
ट्रांसफ़र होते ही मैं देखती रहती हूँ कि मुखैर अफराद के ताउन से अदारे की इत्लाह और बहबूद के लिए इक़दाम और तगदो करनी शुरू कर दी है। इसके लिए मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर है, सबको कामयाबी और इज़्ज़त से नवाज़ता रहे। वस्सलाम।